सुप्रभात दर्शक बंधु आज जानुरी 26 तारिख सोमवार 77तम गणतंत्र दिवस रे के ओडिया न्यूज परिवार तरफ आपण मानकु शुभेच्छा और शुभकामना। चलंतु नजर पकाइबा आज देश विदेश किछि गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण माने हम वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। जीवन युद्ध रे हारिगले मेलोडी किंग अभिजीत मजुमदार चिकित्साधीन अवस्था बुझिले आखि। ओडिया फिल्म जगतर लोकप्रिय कंठशिल्पी तथा संगीत निर्देशक अभिजीत मजुमदार परलोक भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था देहांत होइछि। गत 23 तारिख रे असुस्थ हेबा परे एम्स रे भर्ती करा जायतला। बहु चेष्टा सत्वे तांकु बंचाई पारि नथिले डाक्तर दल। तांको वियोग रे ओलीवुड जगत रे शोकर छाया खेली जायतला। शोक सागर रे भसाई आर पारिकु चलीगले अभिजीत मजुमदार स्वर और संगीतर जादूगर जहां संगीतर मूर्छना समस्तंकु आनमना करुथिला। विषाद मनरे आशार संचार सृष्टि करुथिला। तांको वियोग रे अगणित प्रशंसकों आखिरे लुह भरी जाइछि। किए मृतदेह को जाबड़ी धरी कांदुछि तो आउ किए कहा आखिरु निगिड़ी जाउछि अविरत लुह। भुवनेश्वर एम्स रे 25 तारिख सकाळ 9टारे शेष निश्वास त्याग करथिले अभिजीत मजुमदार। तांको पार्थिव शरीर को कटक आरआर स्टूडियो और बासभवन को अणा जायथिला। नेता अभिनेता प्रशंसक सबु वर्गर लोक आसी अभिजीत को अंतिम दर्शन करथिले। या परे तांको अंतिम संस्कार करा जायथिला। तेबे मात्र 54 वर्ष बयस रे स्वर संगीतर साधना को अधारे छाड़ी आर पारिकु चलीगले अभिजीत। पूर्वरु सेप्टेम्बर 4 रे एम्स रे भर्ती होइथिले। कोमारु बाहरी धीरे धीरे सुस्थ होई घर को फेरिथिले। गत 23 तारिख रे हठात ज्वर आसिबारु तांको एम्स रे भर्ती करा जायथिला। चिकित्सा सत्वे स्वास्थ्यावस्था सुधरी नथिला। तेबे तांकर हृदघात रे देहांत होइतबा डाक्तर दल कहिसंती। राज्य निर्वाचन कमिशन का सूचना कार्यकाल सरिले हेबो पंचायत निर्वाचन। निर्धारित समय हेबो पंचायत निर्वाचन एने राज्य निर्वाचन कमिशनर सूचना दैछन्ति। पंचायत निर्वाचन पाई मध्य प्रस्तुति आरंभ होइतबा कथा से कहछन्ति। तांको सूचना मुताबक 5 वर्ष कार्यकाल सरिले पंचायत निर्वाचन कराजिबो। एने सब डिविजन स्तर रे प्रस्तुति आरंभ होछि। 10 दिन तले समस्त जिलापालक सह आलोचना होछि। बूथ और बैलेट पेपर भଳି आवश्यक जिनिस उपरे सविशेष आलोचना होइतबा राज्य निर्वाचन कमिशन सूचना सेपटे पंचायत निर्वाचन पाखे आसुथिबार उपनिर्वाचन ने कौनसी आलोचना होई नथिबा कथा से कहछन्ति। समय आसले पंचायत निर्वाचन ने निष्पत्ति नियाजिबो किंतु आगुआ निर्वाचन को से आग्रह करछन्ति। सेपटे बीजेपी राज्य सभापति कहिथिले कि पंचायत निर्वाचन निर्धारित समय 3 रु 4 मास पूर्व कराजिबो। याकु नै राज्य राजनीति सरगरम होइतला किंतु राज्य बीजेपी सभापति बयान को खंडन करछन्ति राज्य निर्वाचन कमिशनर। जाजपुर आसुछन्ति महामहिम सुरक्षाठू स्वच्छता सबु परे प्रशासन नजर। जाजपुर रे राष्ट्रपति गस्त पूर्व पुलिस चढ़ाऊ। आसंता फेब्रुआरी 3 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाजपुर जिला गस्तर आसुछन्ति। विशेषकर से जाजपुर अधिष्ठात्री देवी मां बिरजा दर्शन करने सहित नाभि गया पिंडदान करिवार कार्यक्रम रही। राष्ट्रपति गस्त पूर्व जाजपुर सहर में सफाई और परिमल को विशेष गुरुत्व दि जाइछि। विभिन्न छक बजार रे खोला जाइथिबा उठा दुकानी मानक द्वारा हेउथिबा अलिया को बंद करने सहित सफाई को गुरुत्व देवाको परामर्श दि जाइछि। विभिन्न मद दुकान पाखरे खोला जाइथिबा उठा दुकान गुडी को बंद करने निर्देश दि जाइछि। तेबे जाजपुर थाना पुलिस सहरर विभिन्न अंचल रे चढ़ाऊ करी एभली दुकानी मानकु तुरंत बंद करने को निर्देश देछि। कारण एभली मद दुकान पाखरे खोलिथिबा बेआईन दुकान जोगु अनेक समय ट्राफिक समस्या सहित आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि होछि। तेबे दुकान गुडी को तुरंत बंद करने को पदक्षेप निया जाइथिबा जाजपुर पुलिस सूचना दैछन्ति। पद्म पुरस्कार 2026 धर्मेंद्र को मरणोत्तर पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार नहीं सरिछि घोषणा। एही वर्ष 5 जन को पद्म विभूषण, 13 जन को पद्मभूषण एवं 114 जन को पद्मश्री रे सम्मानित करा जायछि। चलचित्र अभिनेता धर्मेंद्र मरणोत्तर पद्म विभूषण पाइछन्ति। सेहिपरि झारखंड राज्य गठन आंदोलन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिबा नेता शिबू सोरेन को मरणोत्तर पद्मभूषण मिलिछि। महाराष्ट्र पूर्वतन राज्यपाल भगत सिंह
କୋଶ୍ୟାରୀଙ୍କୁ ବି ପଦ୍ମଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କେରଳରୁ 8 ଜଣ, ତାମିଲନାଡୁରୁ 13 ଜଣ, ବଙ୍ଗଳାରୁ 11 ଜଣ ଏବଂ ଆସାମରୁ 5 ଜଣ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 11 ଜଣ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 16 ଜଣ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ସେହିପରି ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହରକ୍ଷୀ ଓ ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମେଡେଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶର 982 ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ମିଳିବ ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ। ସେ ଭିତରୁ 125 ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର, 101 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପଦକ ଓ 756 ଜଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ ମେଡେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 14 ନିୟମ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି 14ଟି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 14ଟି ନିୟମକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି କମିଟିକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପୋଲିସ। ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ 6ଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୌକିଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇ ପାରିବେନି। ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିଲାଗି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସରଞ୍ଜାମ ରଖିବା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ନ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଯାତ୍ରା କମିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆସିବ, ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ ପାଇଛନ୍ତି 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ଏକକାଳୀନ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସେଭଳି ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା 1,78,398 ଜଣଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ତେବେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତେବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 1,400 ଟଙ୍କା ଜମାରେ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ, ସାରା ଜୀବନ ବୀମା ଫ୍ରି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ LICର ଏମିତି ଏକ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ କେତେ କରିବେ ନିବେଶ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଓ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ବା LIC ନାଁ ପ୍ରଥମେ ପାଟିରେ ଆସେ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାମ ହୋଇସାରିଛି। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ LIC ଜୀବନାନନ୍ଦ ପଲିସି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉପହାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଡବଲ ଫାଇଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ପଲିସି କେବଳ ଏକ ନିବେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଦମଦାର ନିବେଶ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲାନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ଭୟ କରି ବୀମା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୀମା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଲିସିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ବହୁତ ସୁଲଭ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ
35 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ବାଛନ୍ତି ତେବେ 35 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରାୟତଃ 16,300 ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରିମାଣକୁ ମାସିକ ହିସାବ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ 1,400 ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ କେବଳ 45ରୁ 46 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଛୋଟ ପରିମାଣର ସଞ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଇପାରେ ଏକ ବଡ଼ ଫାଇଦା। ଆପଣ ପଲିସି ପରିପକ୍ୱତାରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ମୂଳ ବୀମା ରାଶି, ସଂଶୋଧନ ବୋନସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦେଉଛି 7 ଲକ୍ଷ। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଫାଇଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟାଲରୁ ମିଳୁଛି ଲାଭ। ମାତ୍ର କମ୍ ଦିନରେ ଲକ୍ଷପତି କରିଦେବ ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ସ୍କିମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟାଲର ଏକ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେବ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବା ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ନିରାପଦ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରିଟର୍ନିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଆର୍ଡି ଯୋଜନାରେ ନିୟମିତ ନିବେଶ ସ୍ଥିର ସୁଧ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ଆର୍ଡି ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଯାହା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧହାର ଓ ପାଣ୍ଠିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା 6.7% ବାର୍ଷିକ ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅର୍ଜିତ ସୁଧକୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଧକୁ ସୁଧରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥାଏ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ କେମିତି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 340 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆର୍ଡି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ 6 ଲକ୍ଷ ଜମା ହେବ। ଦୈନିକ 340 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବେ। 6.7% ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ସୁଧ ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ରାହୁଲଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ସକିଲ, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଡରୁଆ ନେତା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଡରୁଆ ନେତା ଏଭଳି ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ନେତା। ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିବା ସହ ରାହୁଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ କାପୁରୁଷ ନେତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ସକିଲ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସକିଲ ଅହମ୍ମଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ମୁସଲିମ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗଛ ଉପାଡ଼ିବାରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ। ସେ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନେତା କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ହିନ୍ଦୀରେ କାୟର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖରାପ ଲାଗେ କାରଣ ଏହା ଏକ କଠୋର ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ରାହୁଲ ଜଣେ କାପୁରୁଷ ନେତା। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପାଉନି ରୋଗୀଙ୍କ ଭରସା, ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଉ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୋଗୀ କି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା କ୍ଲିନିକକୁ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ନିଆଯାଉଛି ଯାହାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସେ ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହି ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
सरकारी स्ट्रेचर रे रोगी सरकारी मेडिकल रु घरोई मेडिकल को बुहाଇବା घटना एवं सरकारी व्यवस्था उपर एक विराट प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एठी प्रश्न उठुछि सरकारी मेडिकल रे रोगी उपयुक्त सेवा पाउनांति कि हॉस्पिटल रे को बड़ रैकेट काम करुछि कि सबु तमाम प्रश्न भितर कुचिंडा उपखंड डाक्तरखानार चिकित्सा अधिकारी कहते तदंत कर दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान अन्यपटे कुचिंडा गस्तरे आसिथिबा स्वास्थ्य मंत्री यार तदंत कर तुरंत कार्यानुष्ठान पर निर्देश देते। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार उत्तम सेवा जोगाई देवा नहीं डिंडिम पिटुवा बेले कुचिंडार यह दृश्य पूरा व्यवस्था को काठगड़ारे छिड़ा करछि। कर्मचारींकर बल्ले बल्ले पूरण हेब घर करिबार स्वप्न। केंद्र सरकारी कर्मचारी सरकार आनिछंती खुशी खबर। एक नुआ योजना सरकार कार्यकारी करिछंती केंद्र सरकारी कर्मचारी तेबे एही योजनाटी से मानको पई जो माने निज घरर स्वप्न साकार करबाकू चाहुचंती तेबे सरकार घरर स्वप्न साकार करबाकू हाउस बिल्डिंग एडवांस नामक एक योजना घोषणा करिसेंती। बढ़ुवा महंगा मध्यरे एही योजना केंद्र कर्मचारी एक बड़ आश्वस्ति आनी देछि। तेबे हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना बा HBA योजना अधीन कर्मचारी 1.25 कोटी टंका मूल्य पर्यंत घर फ्लैट किंबा प्लॉट पर आवेदन करें। नियम अनुसार कर्मचारी निज मूल वेतन 139 गुणा किंबा सर्वाधिक 1 कोटी टंका मूल्यर घर पर एडवांस नहीं पारे। तथापि सर्वाधिक एडवांस राशि कर्मचारी 34 मासर मूल वेतन सहित सामान हेबो एवं यह 25 लाख टंका ठारू अधिक हेबो नाही। एही परिमाण घर किंबा फ्लैटर मोट मूल्य एवं कर्मचारी देय क्षमता उपरे आधार करी निर्णय करा जायछि। तेबे योजनार बड़ विशेष कथा हेउछि जे किछि निर्धारित शर्त सहित अस्थायी कर्मचारी माने मध्य एहार लाभ उठाई परिबे। जे कर्मचारी माने सरकारी चाकरी सेवारे 5 वर्ष पूरण करिथिबे एवं एहासो कर्मचारी पूर्वरु बैंक किंबा अन्य कोनोसी आर्थिक संस्थारु होम लोन नेइछंती सेमाने निज लोन को HBA योजना रे परिवर्तन करि परिबे। तेबे वर्तमान हाउस बिल्डिंग एडवांस उपरे 7.44% सुधार लागू हेउछि जहाँ प्रत्येक आर्थिक वर्ष रे अर्थ मंत्रालय सह आलोचना पर पुनः समीक्षा कराଯାए। तेबे HBA योजना केंद्र सरकारी कर्मचारी निज घर करिवार स्वप्न पूरण रे एक बड़ सहायक योजना बोली धरा जाउछि। एही दिन चाषी खाता को आसिबो पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका। खूब शीघ्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रे 22तम किस्ती तारीख घोषणा करिवे सरकार। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किंबा प्रधानमंत्री किसान भारत योजना सरकार एक गुरुत्वपूर्ण कृषक कल्याण योजना। यह योजना रे देशर चाषी परिवार को वार्षिक 6,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करिथांती केंद्र सरकार जहाद्वारा सेमाने सेमानकर चाष और परिवार रे खर्चर किछि सहायता मिल पारिथाए। तेबे पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका चाषी खाता को आसी सारिथिबा बेले एही योजनार 22तम किस्ती टंका केबे आसिबो ताकू नै चर्चा जोर धरिछि। तेबे जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती मार्च रु एप्रिल मास मध्य चाषी बैंक अकाउंट रे जमा हेबार संभावना रहिछि किंतु एने सरकार पक्षरु एजाबत कोनोसी तारीख घोषणा करा जाय नाही। साधारणतः किस्ती प्रति 4 मास रे थरे दिया जाय थाए। प्रत्येक किस्तीर परिमाण 2000 टंका होय थाए। पूर्व 21तम किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे तमिलनाडुर कोयम्बटूर रे प्रदान करा जायतला। एबे 22तम किस्ती को अपेक्षा कर रहिचंती चाषी भाई और भौणी माने। राशन कार्ड धारकों पर खुशी खबर एणिके चाउल नुहे मिलिबो एही सब सामग्री जानंतु संपूर्ण खबर। खाली चाउल नुहे एबे मिलिबो एही सबु अत्य आवश्यक सामग्री। देशर प्राय 800 नियुक्त राशन कार्ड धारकों पर सरकार एक गुरुत्वपूर्ण खुशी खबर घोषणा करिसेंती। राशन कार्ड सहित जड़ित नुआ नियम जुलाई मासरे कार्यकारी होइछि जहाँ लक्ष लक्ष परिवार को सीधा सड़क लाभ दउछि। जदि आपण एपर्यंत राशन कार्ड पर आवेदन करना तेबे शीघ्र आवेदन करनियंतु कारण राशन कार्ड 2026 पे नुआ राशन कार्ड तालिका प्रकाश करछंती सरकार। जो मानकर नाम तालिका अछि सेमाने एबे निजे घरे बसी ऑनलाइन रे जांच कर परिबे। तेबे केंद्र सरकार घोषणा करछंती जे राशन कार्ड थिबा लोक माने एबे सरकारी स्टोर रु केवल सब्सिडी खाद्य शस्य पाइबे नाही बरं चीनी डाली तेल लुण भली सहजरे उपलब्ध अत्यावश्यक सामग्री मध्य पाइबे। किछि राज्य रे वर्तमान ए सुविधा लागू हो सारिथिबा बेले ओडिसा रे खूब शीघ्र यह लागू हेबो बोली चर्चा होछि।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାସନ କାର୍ଡ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପରି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଡେମୋ ଦେଖାଇଲା ହତ୍ୟାକାରୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଲା ପୋଲିସ। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଗିରଫ ହେଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ହତ୍ୟାକରି ଖସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ପୁରୀ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ ନିକଟରେ ସ୍ମାରକଶ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର। ଚାକିରି ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ସେ ଏହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର। ସେ ଗତ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏସ୍ସିଏସ୍ କଲେଜ ନିକଟ ଗାୟତ୍ରୀ ହୋଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଜିତ ସ୍ଥାନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ମାରକଶ୍ରୀ ଓରଫ ଟୁକୁ ସେହି ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଟୁକୁ ଛାତି ଓ ପେଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସ୍ମାରକଶ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଓ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଜିତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝଡ଼ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ତୃତୀୟ ଟି-20ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଅତି ସହଜରେ ହରାଇ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିଛି ଭାରତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 154 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ଭାରତ 10 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 12 ବଲ୍ରୁ 65 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 5 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜରେ ଭାରତ 3-0ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଏମିତି ବ୍ୟାଟିଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ନିଆଳି ଝରଣ ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଘଟିଯାଇଛି ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡର। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାନ ଭାଇ, ଭାଇବୋଉ ଓ ଝିଆରୀକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ସୋରେନ ବୟସ 35 ବର୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ସୋରେନ ବୟସ 15 ବର୍ଷ। ଘଟଣାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନ ଓ ସାନ ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସୋରେନ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ବୈଦ୍ୟନାଥ ପୁଅ ମିଳିତ ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମାଳତୀ ଏବଂ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ 2 ଝିଅ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଘସିପୁରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଡିଏସ୍ପି କମଳ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଆଇ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲ୍ୟାବ୍। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଏଆଇ ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଏସ୍ୟୁଆଇଆଇଟି ପରିସରରେ ଏକ ନୂତନ ଇନଡୋର୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୂତନ ପିଢ଼ିର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଭଳି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। କହିଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ସାଲାଇନ୍ ଦରକାର ହେଲେ ଦେବୁ।
गत किछि दिन हेब बीजेडी अनेक नेता निलंबन को नहीं चर्चा बढ़िबार लागिछि। याकु नहीं बीजेडी को कड़ा टार्गेट करिसेंती विधायक जयनारायण मिश्र। भगवान बीजेडी को दीर्घायु करंतु एहा कही तात्सल्य करथिले जयनारायण। से काउंटर करी कहिसेंती बीजेडी मरि जाउथुबा लोके नुहंती, सेमाने बंचेबा पई शो करुछंती। नवीन को जेउ अहं थिला टिके कटिछि, लोकन को भेटिबा कथा बोली कटाक्ष करिसेंती। दल नरमी भी बंची थाउ, सालाइन दरकार हेले आमे देबु। तेबे कौनसी संगठित क्राइम ओडिशा रे नाही। माफिया थिले आज नाही। दिव्यशंकर मिश्र, प्रताप जेना, अरुण साहू जहाँ करथिले आमे करिनु बोली कहचंती जयनारायण मिश्र। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद। जदि आपण माने पर्यंत हम वीडियो को लाइक करनांती, वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एदि सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।